بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ اوورسیز پاکستانیوں کو 4 ماہ تک موبائل فون بغیر پی ٹی اے ٹیکس استعمال کی اجازت۔ حکومت پاکستان نے اوورسیز پاکستانیوں اور غیر ملکی شہریوں کو 4 ماہ تک موبائل فون بغیر پی ٹی اے ٹیکس استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ایف بی آر کے اعلامیے کے مطابق موبائل فون کو بلاک کرنے سے متعلق اوورسیز پاکستانیوں اور غیر ملکی شہریوں کے خدشات کو دور کرنے کے لیے ایف بی آر اور پی ٹی اے نے ایف آئی اے اور موبائل فون آپریٹر کے اشتراک سے عارضی رجسٹریشن کا ایک نیا نظام متعارف کروایا ہے۔ یہ نظام ان اوورسیز پاکستانیوں اور غیر ملکی شہریوں کے لیے بنایا گیا ہے جو اپنے موبائل ڈیوائسز پاکستان میں نہیں رکھنا چاہتے اور ان پر صرف ایک موبائل فون قابل اطلاق ہوگا۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے درخواست دہندہ کو پاسپورٹ نمبر، پاکستان آنے اور جانے کی تاریخ، موبائل سم اور موبائل کا IMEI مہیا کرنا ہوگا۔ درخواست دہندہ کے قیام کے 120 دن گزر جانے کے بعد اس سہولت کے تحت استعمال ہونے والے IMEI نمبر معطل ہو جائے گا اور مقامی فون نیٹ ورک سروس پر استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ ایف بی آر کے مطابق اگر وہی درخواست دہندہ پاکستان کا دوبارہ سفر کرتا ہے تو ان کو دوبارہ سے اس عارضی سہولت کے لیے درخواست دینا ہوگی۔ یہ نظام عارضی بنیادوں پر نہ صرف اوورسیز پاکستانیوں اور غیر ملکی شہریوں کو سہولت فراہم کرے گا بلکہ اس سے ملک کا مثبت پہلو بھی سامنے آئے گا۔ کیا سعودی عرب آنے والے مسافر سگریٹ اور تمباکو لا سکتے ہیں یا نہیں؟ سعودی عرب میں کسٹم کے حوالے سے قوانین واضح ہیں۔ مسافر اپنے ساتھ نقد رقم کتنی لے جا سکتے ہیں اور کتنی مالیت کی ذاتی اشیاء پر کسٹم ڈیوٹی لگے گی، اس بارے میں سعودی حکام کی جانب سے بیانات کے ذریعے آگاہ کیا جاتا رہا ہے۔ سعودی عرب میں کسٹم قوانین کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ سعودی عرب آنے پر کتنے سگریٹ لا سکتے ہیں، نسوار بھی لا سکتے ہیں یا نہیں۔ سعودی کسٹم قوانین کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے مسافر زیادہ سے زیادہ 200 سگریٹ لا سکتے ہیں۔ کسٹم قوانین کے مطابق تمباکو نوش افراد کے لیے حقے میں استعمال کرنے والا 3 کلو تک تمباکو لانے کی اجازت ہے۔ کسٹم قوانین میں مزید کہا گیا ہے کہ مسافروں کے پاس 200 سے زیادہ سگریٹ یا 3 کلو سے زیادہ حقے میں استعمال ہونے والا تمباکو لانے کی صورت میں اسے ضبط کر کے کسٹم ڈیوٹی عائد کی جاتی ہے۔ مذکورہ کسٹم ضوابط کا نفاذ 16 جنوری 2022 سے کیا گیا، جس کے بعد سے ہوائی اڈوں، بری یا بحری کسٹم چیک پوسٹ پر اس بارے میں چیکنگ کی جاتی ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں نسوار ممنوع ہے اور اس پر پابندی عائد ہے، اس لیے مسافروں کو چاہیے کہ قوانین پر سختی سے عمل کریں تاکہ کسی قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خروج نہائے کے بارے میں جوازات سے دریافت کیا گیا ہے کہ خروج نہائے ویزا لگا ہوا ہے مگر اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے، کیا سفر کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ خروج نہائے ویزا سٹمپ ہونے کے بعد اگر اقامہ ایکسپائر ہو جائے تو اس پر مقررہ مدت جو کہ 60 دن ہوتی ہے اس کے دوران سفر کیا جا سکتا ہے۔ خروج نہائے ویزا حاصل کرنے کے بعد سفر کے لیے اقامے کی مدت ضروری نہیں ہوتی کیونکہ خروج نہائے ویزے کے بعد 60 دن کے اندر اندر سفر کرنا ضروری ہوتا ہے جس کے لیے اقامہ درکار نہیں ہوتا۔ خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ ویزا سٹمپ ہونے کے ساتھ ہی کارکن کا اقامہ کی فائل جوازات کے سسٹم میں سیز ہو جاتی ہے جس کے لیے اقامہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ واضح رہے کہ وہ افراد جو خروج نہائی پر مستقل بنیادوں پر مملکت سے جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ 60 دن کے اندر اندر سفر کریں۔ بصورت دیگر مقررہ مدت گزرنے کے بعد سفر نہ کرنے کی صورت میں خروج نہائی ویزے کو کینسل کرانا ضروری ہے۔ خروج نہائی کینسل نہ کرانے کی صورت میں جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ فائنل ایگزٹ ویزے کو کینسل کرانے کے لیے کارآمد اقامہ ہونا ضروری ہے، اس لیے اگر اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہو تو اسے پہلے تجدید کرایا جائے جو جرمانہ کی ادائیگی کے بعد ہی ممکن ہوگا۔ شامی کارپینٹر ٹھیکیدار کمپنی کا مالک نکلا، وزارت تجارت کی کارروائی۔ سعودی وزارت تجارت نے کارپینٹر کے پیشے پر مقیم شامی شہری کے اکاؤنٹ میں اچانک غیر معمولی اضافے پر قانونی کارروائی کی ہے۔ شامی شہری جو کارپینٹر کی حیثیت سے مملکت میں مقیم تھا اور اس کی ماہانہ تنخواہ 2800 ریال تھی، اس کے اکاؤنٹ میں غیر معمولی رقم کے اضافے کا نوٹس لیا گیا ہے۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق دمام شہر میں 2 سعودی شہری شامی کو اپنے نام سے
ठेकेदारी का कारोबार करा रहे थे। वजारत तिजारत ने तीनों के खिलाफ तिजारती पर्दापोशी के जुर्म के इर्तिकाब पर कार्रवाई की है। वजारत तिजारत ने शामी शहरी और 2 सऊदियों की उनके खर्च पर तशहीर भी की है। वजारत तिजारत का कहना है कि मकामी शहरी मुसफर मफरा बिन साले अल कातानी अपने वालिद के कमर्शियल इंदराज से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए शामी शहरी को तामीरात के सामान और ठेकेदारी का कारोबार करा रहा था। शामी शहरी हसन मरी तामीराती सामान और ठेकेदारी से हासिल होने वाली आमदनी बैरून मुमलिकत भिजवा रहा था। इसी बुनियाद पर उसके बारे में शक पैदा हुआ था। दम्माम में फौजदारी की अदालत ने 3 लाख रियाल जुर्माना किया। अलावा अज़ीं कारोबार बंद करने, कारोबारी सरगर्मियाँ समेटने और कमर्शियल इंदराज खत्म करने, आइंदा कारोबार की इजाजत न होने, ज़कात, फीस और टैक्स वसूल करने के अहकाम भी जारी किए हैं। शामी के हवाले से इजाफी फैसला ये किया गया है कि उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। आइंदा उसके मुमलिकत आने पर पाबंदी लगाई गई है। स्टेडियम में मास्क और समाजी फासले की पाबंदी खत्म। सऊदी वजारत स्पोर्ट्स ने पूरे मुल्क में कोरोना SOPs में नरमी के फैसले के बाद स्टेडियम में शायकीन के लिए मास्क पहनने की पाबंदी खत्म कर दी है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक बयान में कहा गया है कि स्टेडियम में समाजी फासले की पाबंदी भी अब जरूरी नहीं रही है। वजारत स्पोर्ट्स ने कहा है कि खुले मकामात पर शायकीन मास्क पहनने के पाबंद नहीं होंगे, अलबत्ता इंडोर मकामात में मास्क की पाबंदी करना होगी। वजारत स्पोर्ट्स ने बयान में हिदायत की है कि शायकीन को स्टेडियम में दाखिले के वक्त तवक्कलना ऐप में वैक्सीन रिकॉर्ड दिखाना होगा। ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन की मतलूबा खुराकें नहीं ली होंगी, इन्हें स्टेडियम में जाने की इजाजत नहीं होगी। किंग फाहद पुल से मुसाफिरों के लिए मजीद सहूलतें। सऊदी अरब और बहरैन को जोड़ने वाले किंग फाहद पुल की इंतजामिया ने मुसाफिरों के लिए मजीद सहूलतें फराहम की हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक किंग फाहद पुल की इंतजामिया ने मुसाफिरों से PCR टेस्ट रिपोर्ट की पाबंदी खत्म कर दी है। सऊदी अरब आने वालों पर अब होटल करंतना और हाउस आइसोलेशन की पाबंदी खत्म हो चुकी है। किंग फाहद पुल की इंतजामिया मुमलिकत में मुख्तलिफ विजिट वीजों पर आने वालों से मेडिकल इंश्योरेंस तलब कर रही है, जिसमें सऊदी अरब में क़याम के दौरान कोरोना से इलाज की सहूलत जरूरी है। किंग फाहद पुल की इंतजामिया मुमलिकत से सफर करने वाले सऊदियों से कोरोना वैक्सीन की 3 खुराकों का सबूत तलब कर रही है, जबकि दूसरी खुराक पर 3 माह मुकम्मल न करने वालों को बूस्टर डोज से इस्तिस्ना दिया जा रहा है। इस पाबंदी से वो जुमरे भी मुस्तस्ना हैं जिन्हें तवक्कलना ऐप में मुस्तस्ना के जुमरे में रखा गया है। मक्का में शाह अब्दुल्ला आब जमजम प्रोजेक्ट मंगल से खुलेगा। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा शाह अब्दुल्ला आब जमजम प्रोजेक्ट मंगल 8 मार्च से खोलने का ऐलान किया गया है। हफ्ते के तमाम दिन रोजाना सुबह 8 से रात 11 बजे तक आब जमजम प्रोजेक्ट खुला रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना SOPs में तखफीफ के फैसले के बाद आब जमजम प्रोजेक्ट खोला जा रहा है। शाह अब्दुल्ला प्रोजेक्ट से हर 15 दिन में फी कस जमजम के 20 कैन दिए जाएंगे। पांडा, बिन दाऊद और दानवाब शॉपिंग सेंटर से मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और जद्दा में आब जमजम के कैंस की फराहमी का सिलसिला भी जारी रहेगा। मालदीव जाने वाले मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट जरूरी। मालदीव में सऊदी सिफारत खाने ने कहा है कि मालदीव के सफर के लिए PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट जरूरी है। सऊदी शहरी PCR टेस्ट के बगैर मालदीव का सफर न करें। अक्काज़ अखबार के मुताबिक सऊदी सिफारत खाने ने बयान में कहा है कि मालदीव रवानगी से कबल 72 घंटे के अंदर PCR टेस्ट के लिए नमूना देना होगा। इस पाबंदी से वैक्सीन लगवाने वाले और 1 बरस से कम उम्र के बच्चे मुस्तस्ना होंगे। सऊदी सिफारत खाने ने बयान में कहा है कि मालदीव आने वालों के लिए वेबसाइट पर सेहत हालत फॉर्म पुर करना जरूरी है। ये कार्रवाई मालदीव पहुंचने से 48 घंटे कबल की जाए। वेबसाइट पर मालदीव में रिहाइश की बुकिंग और वापसी के टिकट का इंदराज भी लाजमी है। सऊदी सिफारत खाने ने बताया कि सऊदी अरब में मंजूर शुदा ऐप्स के जरिए वैक्सीन की खुराकों के रिकॉर्ड की कापी हमरा रखना जरूरी है। ये पाबंदी मालदीव के सरकारी इदारों ने 12 बरस और इससे ज्यादा उम्र के अफराद पर लगाई है। सिफारत खाने का कहना है कि जो सऊदी शहरी वैक्सीन की मतलूबा खुराकें ले चुके हों और आबाद जजायर में मुकीम हों, उनसे वापसी के वक्त PCR टेस्ट रिपोर्ट तलब नहीं की जाएगी। सऊदी सिफारत खाने ने कहा है कि सऊदी अरब वापसी के वक्त मुताल्लिका फिजाई कंपनी से राब्ता करके इस बात का इत्मीनान कर लेना जरूरी है कि PCR की मनफी रिपोर्ट जरूरी है या नहीं। मालदीव से निकलने के लिए दीगर जरूरी पाबंदियों के बारे में भी सवाल जरूर किया जाए। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।